وقت اپنی نزاکت کے ساتھ، دنیا اپنی برائیوں کے ساتھ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس دھرتی پر نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب اور وہ مقدس شخصیت جسے ہم اپنے امام، پیشوا، نبی، رسول، پیغمبر مانتے ہیں، اس نبی پر یہ قرآن، یہ مقدس کتاب نازل ہوئی، اور یہ نازل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ اسی مناسبت سے ایسے بات تین طرح سے کرنی ہے مجھے، اور کوئی بھی بات شاید مکمل نہ ہو، سب اپنے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایک بہت بڑا مواد لیے بیٹھی ہے، لیکن میں تینوں باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں اور تینوں باتوں پر کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیت پڑھی ہے، بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ سورت کون سی ہے، کافی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ سورت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک سورت ایمان والا اپنے لیے نصیحت بنا لے تو پورے قرآن کی اس کو ضرورت نہیں، اسی قرآن میں ایک سورت میں وہ سدھر سکتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او مسلمانوں کی جماعت، میں نے تمہیں قرآن کا قرآن پڑھ کے سنا دیا، قرآن کی تفسیر پڑھ کر سنا دی، قرآن کا خلاصہ کر کے سنا دیا، پتہ نہیں تم لوگ کون ہو۔ تم اگر یہ قرآن میں نے سنگریزوں کو سنایا ہوتا تو سنگریزوں سے پانی بہہ جاتا، اگر میں نے ستاروں کو سنایا ہوتا تو ستارے برس پڑتے، اگر میں نے انہیں سمندر کے جھاگ پر سنایا ہوتا تو دنیا نہیں تھم جاتی۔ مسلمانوں تم کیسے ہو کہ تمہارے دل ابھی تک نہ بدلے؟ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ عصر کا وقت کیوں کہا گیا؟ کیوں عصر کا وقت کہا؟ کیونکہ عصر دن کو چھپانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، رات آنے والی ہے، دن چھپنے والا ہے، اندھیرا آنے والا ہے، نور ختم ہونے والا ہے، ظلمتیں بیدار ہونے والی ہے، اچھی باتیں ختم ہونے والی ہے، برائیاں جنم لینے والی ہے۔ والعصر، اس لیے اللہ زمانے کی، وقت کی، عصر کے وقت کی قسم کھا کر یوں کہتا ہے، ان الانسان لفی خسر، کیسے کھوٹ میں ہے، کیسے خسارے میں ہے، کیسے گمراہی میں ہے۔ آ گیا مسلمانوں کے لیے جو قرآن میں نہیں وہ میں کروں گا، جو حدیث میں نہیں میں وہ کروں گا، جس بات کو نبی نے نہیں کیا اس بات کو میں شریعت بناؤں گا، جس بات کو صحابہ نے نہیں کیا اس کو میں اپنا مشن بناؤں گا، اسی پر میں اپنی جان دوں گا، مان لگاؤں گا، لیکن میں اپنے نبی کی بات کو نہیں مانوں گا۔ جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا، نبی کو تو مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے، اصل ہے نبی کو مانو، نبی کی بھی مانو تو ایمان مکمل ہے۔ الا الذین آمنوا، جب تم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ تخصیص کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، چن رہا ہے ان لوگوں کو جو خسارے سے الگ ہے۔ کون ہیں؟ چار باتوں کا حکم دے رہا ہے کہ یہ وقت اب آ گیا ہے، قیامت کا ہے، آخری دور کا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی آخری صورتوں میں محمد الرسول اللہ کے اوپر آخر میں نازل فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ اب جو اس صورت پر عمل کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، اس صورت کو نظر انداز کر دے گا اور ناکام ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، محمد الرسول اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ضرورت آ پڑی ہے الا الذین آمنوا، تم ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ الا الذین آمنوا، آگے کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے وہ خسارے سے باہر ہے، لیکن آگے تین شرطیں اور لگا رہا ہے اللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
साले कर लिया, 31 बनाने से रुक गया, 11वीं शरीफ को जो शरीफ नहीं है उसको शरीफ बनाने से रुक गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा का नाम दिया हुआ जानवर कभी भी हलाल नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम पर जानवर काटोगे तो हलाल है, अल्लाह के नाम के अलावा क्यों? या गौसल मदद नाउजुबिल्लाह मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, और जो ये बोले या गौसल मदद उसके लिए पढ़ना जरूरी है कि सिर्फ अल मदद अल्लाह है, अल्लाह ने अपनी ताकत का हिस्सा किसी को नहीं, वो अकेला मालिक है, वो अकेला खालिक है। हमने अल्लाह के दर को छोड़ा तो 3 तलाक पर, मैं दूसरी बात पर, मैंने कहा ना 3 बातें हैं, 2 बातें बोल चुका हूँ, 11वीं और एक 31, और तीसरी बात है 3 तलाक। आपने देखा होगा 2 दिन से घमासान संसद में चल रहा है, सुप्रीम में चल रहा है, बिल पास कर रहे हैं, बिल पे बिल पास कर रहे हैं, और बाज हमारी माँ बहनें ऐसी है जो ईमान से कोरी है, जो इस्लाम से कोरी है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, वो टोटे फोड़ रही है, हिंदुस्तान का झंडा फहरा रही है। कैसी ईमानी गैरत है कि उसे ईमान का पासो लिहाज नहीं। एक काफिर धोती पोश जिसे पेशाब करके धोने का तरीका मालूम नहीं, वो कुरान की आयत को मिटाने चला है। वो बिल्कुल बेवकूफ अहमक वकील थे वो लोग। यहाँ बैठने वाला कोई वकील बुरा न लगावे, क्योंकि ये सुनते हैं मेरी बात और ये अकलमंद लोग हैं, इन्हें पता है। वो जो सुप्रीम में बिल लेकर गए थे कि कुरान में तलाक नाम की कोई चीज नहीं, उनकी अहमकाना बात से वहां के जज ने फैसला कर दिया कि ये गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है। कसम खुदाए पाक की, दूसरा पारा उठाकर देखो, अल्लाह ने तलाक का जिक्र किया। सूरह तलाक उठाकर देखो, अल्लाह ने तलाक का जिक्र किया। कौन कहता है कुरान की बात नहीं? कौन कहता है नबी की बात नहीं? अगर इसी तरह तुम सोते रहे, 31 मनाते रहे और तुम तो नए साल की जिंदगियां मनाते रहे, कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? 2017 के अंदर बाबरी के खिलाफ फैसला आया, उसलिए खुशी मना रहा था, या 2017 में मैं तुम्हारे कुरान की एक आयत को मिटाने का मंसूबा बना लिया गया, उसलिए तुम 31 को खुशियां मना रहा था, या उसलिए जो तुम्हारी बम्बई के अंदर मस्जिद को तोड़कर शहीद करके रोड बनाने के लिए फैसला कर लिया गया, वहां की कोर्ट ने फैसला दे दिया, इसलिए तो खुशियां मना रहा था। ये ईरान के अंदर 50,000 मुसलमान ज़लज़ले में धंस गए, उसलिए तो खुशियां मना रहा था। या बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों का हेडक्वार्टर बना लिया, इसलिए तो खुशियां मना रहा था। या सारे आलम इस्लाम के लिए सारी यहूदियत दुश्मन बन गई, इसलिए तो खुशियां मना रहा था। क्या जवाब देंगे अल्लाह को मरकर? इसलिए अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आया वो खसारे से बाहर है, वो खसारे से बाहर है। ईमान लाने वाला मस्जिद अक्सा रो रही है, बाबरी मस्जिद रो रही है। कुरान की आयत, कुरान की आयत, कुरान की सूरत जिसको बहुत एहतिमाम के साथ जिब्राइल अमीन के जरिए से तवस्सुल से अल्लाह ने क़ल्ब अतहर मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल फरमाया, और वहां से वो सहाबा पर, सहाबा से ताबीईन पर, ताबीईन से तबे ताबीईन पर, वहां से औलियाए किराम पर, वहां से औलिया से हुफ़्फ़ाज़ किराम पर, वहां से उलमाए किराम पर, वहां से मुफ्तियान इज़ाम पर, वहां से हम तक पहुंची, हमने तुम तक पहुंचाई। ये कुरान की आयत है, तुम्हारे लिए जरूरी है कुरान की आयत पर अमल करना। अगर कुरान की आयत पर अमल नहीं किया, यकीनन बिल यकीन 2018 का सूरज हम पर खूनी तुलू हो। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो सही सही ईमान में दाखिल हो जाओ। कैसे? आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल साले के साथ
ساتھ 11ویں منع کر نہیں، 11ویں اللہ کے خلاف، اللہ کے نام کے خلاف جانور کو قربان کرتے ہو، وہ جانور حلال ہی نہیں۔ کسی مولانا سے، اللہ والے بزرگ سے کسی کافر نے سوال کر لیا کہ تم کہتے ہو بسم اللہ بول کر جس جانور کو ذبح کر دیا جاوے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، تو پھر تو تمہارے لیے خنزیر کو بسم اللہ بول کر ذبح کرنا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ وہ میرے جیسا ہوتا یا آپ میں سے کسی کے جیسا ہوتا تو اٹک پٹک جواب دے دیتا۔ وہ اللہ والا تھا، اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی تو اگنی کو ساکشی مان کر اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر 60 پھیرے پھرتا ہے۔ کہا ہاں، اس کے بعد وہ تیری پتنی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر تو اگنی کو ساکشی مانتا ہے اور تو جسے بنائے گا اپنے پلو سے باندھے گا وہ تیری پتنی بن جائے گی۔ کہا ہاں، پھر کہا جب تو پھر کتیا کے بچے کو یا کتیے کو تو اپنے ساتھ باندھ لے گا تو وہ کتیا بھی تو تیری 7 جنموں تک پتنی بن جائے گی۔ وہ دم دبا کر بھاگا۔ جواب ہوتا ہے جواب، اسلام ہر چیز کا جواب ہے۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ جو 2017 میں سورج تھا آج بھی ہے، جو 2017 میں دھرتی تھی آج بھی ہے، جو 2017 میں آسمان تھا وہ آج بھی ہے، جو 2017 میں پانی تھا وہ آج بھی ہے۔ ہاں، بدلا گیا تو قرآن کا نظام بدلنے کی کوشش کی گئی، بدلا گیا تو قرآن اور حدیث کی باتوں کو بدلنے کا ایک اعلان کیا گیا، لیکن میری جان میں جان جب تک ہے، میرے جسم میں جب تک روح ہے، میرے باڈی کے اندر جب تک خون کا قطرہ ہے، میں ہندوستان کے سنویدھان کو بچاتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کو رکھتے ہوئے، قرآن کی ایک ایک آیت کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو 1000 نہیں کروڑ بار قربان کرنے کے لیے تیار نہیں مٹا سکتا کوئی بھی الا الذین آمنوا۔ ایمان جو لے آیا وہ خسارے سے باہر ہے، وہ ٹوٹے سے باہر ہے، وہ نقصان سے باہر ہے، وہ ہر طرح کی برائی سے باہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایسے وکیلوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ دھوتی پوشوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ حق کے ساتھ حق پر جمے رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقی نور تو قبر میں ملے۔ یہاں کی تھوڑی سی دولت لے کر بک جانا یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ 2017 کی آخری رات 31 نیو ایئر، جسے مسلمان بھی مناتا ہے، جسے کافر بھی مناتا ہے، یہودی بھی مناتا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، یہ مغرب کی آندھی ہے، مشرق میں کھڑے رہنے والا اس میں نہیں چلا کرتا۔ مغرب کی طرف جو بھی جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مغرب کی قومیں دیکھو کتے بلی کی طرح اپنی ماں بہنوں کو استعمال کرتی ہے، زنا کرتی ہے، ان کے لیے ماں کا تحفظ کوئی بات نہیں، سگی بہن ان کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں۔ اسلام کہتا ہے عورت تمہارے لیے ایک عزت کا مقام ہے، ہم نے تمہارے اندر سے اسے پیدا کیا ہے، اسے مقام دو۔ انہیں سپریم والوں کو جا کر بتاؤ، وہ دھوتی پوش لوگوں کو جا کر بتاؤ، اسلام نے ہمیشہ عورت کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جو ہندوستان کے اندر میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ستی ہو جایا کرتی تھی، اپنے شوہر کی کھانکھری کے اوپر بیٹھ کر زندہ جل جایا کرتی تھی۔ یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت تھی جس نے اسے جلنے سے بچا لیا۔ کون بچائے گا؟ ہمیں ضرورت ہے 31 منانے کے بجائے ہم اپنے قرآن کے اندر گھوتا لگائے، غور و فکر کرے۔ یہ 31 کی رات عذاب بن کر کہیں ہم پر، جیسے ایران میں 50,000 مسلمان ہلاک ہو گئے، ایک ساتھ زمین کھا گئی۔ یہ رات کو اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تو اجازت دے دے، میں ان کو نوچ لوں، میں ان کو نچوڑ لوں۔ اللہ منع کر دیتا ہے، ورنہ میں اور آپ کوئی نہیں بچے گا۔ ہم آواز لگا رہے
आवाज लगा रहे, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी। यही आवाज लगते लगते आज से 65 साल पहले मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत महंगाई बहुत बढ़ गई है। हजरत ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, सोने के वर्क पर लिखने के काबिल है, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। हजरत ने फरमाया, इंसान और चीजें ये दोनों बराबर है अल्लाह के यहाँ, ये दोनों बराबर है। लेकिन जब इंसान गुनाह में लग जाता है, लेकिन जब इंसान कुरान को मिटाने में लग जाता है, लेकिन जब इंसान नमाजों को छोड़ देता है, लेकिन जब इंसान अपनी औरतों को हुकूक अदा नहीं करता, लेकिन जब इंसान माँ बाप को जलील करता है, लेकिन इंसान जब झूठ बोलता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के रास्ते को पामाल करता है, लेकिन जब इंसान मस्जिदों को वीरान होने देता है, तो ये हरजानी का, ये महंगाई का तराजू झुक जाता है और इंसानियत का पलड़ा उड़ जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जब ये इंसान अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का डरने वाला बन जाता है, अल्लाह की मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाता है, अपनी बीवियों को हक देने वाला बन जाता है और दुनिया के अंदर इंसानियत को फैलाने वाला बन जाता है, तो फिर ये हरजानी का, ये महंगाई का पलड़ा उड़ जाता है और इंसानियत का पलड़ा झुक जाता है। इंसानियत का पलड़ा झुक जाता है। हमें जरूरत आ पड़ी है हम इंसान बन जाए। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, वो भी फी अहसनी तक़वीम कहकर, लेकिन फी अहसनी तक़वीम वो है जो ईमान का पासो लिहाज रखकर ईमान वाले बने रहे, लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं, लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं। हम तो थोड़ी सी बात हुई गद्दार बन जाते हैं। वो अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाया, अभी ईमान नहीं लाया, शाह नज्जाशी ने पूछा, क्या तुम्हारा नबी फ्रॉड करता है? नाउज़ बिल्लाह। वो काफिर होकर उसकी जबान न चली, काफिर होकर भी उसकी जबान न चली और उसने ये कह दिया, नहीं, वो मोहम्मद जो है अब्दुल्ला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो फ्रॉड नहीं करता है। उसने दूसरा सवाल किया, क्या मोहम्मद जिसे वो नबी कहता है अपने आप को, वो क्या झूठ बोलता है? कहा वो झूठ भी नहीं बोलता। अबू सुफियान खुद कहते हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं कह दूं कि हाँ वो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो काफिर होते हुए भी डरता था और यूं कहने लगा कि अगर मैं झूठ बोलता तो सारे अरब के अंदर मुझे झूठा गर्दान लिया जाता। आज ईमान वाला बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पर झूठ बोलकर अपनी ईमानी हालात को बदलता है और फिर रोना रोता है, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जिसके बारे में नबी ने यूं फरमाया, जो झूठ बोले वो मेरा उम्मती, जो झूठ बोले वो मेरा उम्मती नहीं। ये क्या है? 31 क्या है? झूठी तो है, झूठी खुशी है। अरे 1 साल कम हो गया है, कितनी मस्जिदों को गिरा दिया गया। एक जमात अभी देवलिया के करीब चल रही है, 17 साल से मस्जिद बंद पड़ी थी। कितने साल? बोलो भाई जोर से, कितने साल? 17 साल से मस्जिद बंद पड़ी थी। इस महीने में उस मस्जिद को शहीद करके वहां पर एक ट्रस्ट की जगह बनाई जाने वाली थी। कुर्बान जाए अल्लाह वालों पर, तबलीग वालों पर। यही वो तबलीग का काम है जिसने जगह जगह मदरसे कायम किए, जिसने जगह जगह इदारे कायम किए, जगह जगह मस्जिदें कायम की, जगह जगह हाफिज तैयार किए। वरना हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारा नामो निशान मिट गया हो। शराब के अड्डों से लेकर आने वाला, जुए के बाजार से लेकर आने वाला, जिना के अड्डे से लेकर आने वाला तबलीग वाला था। इस तबलीग ने केसों केसों को सुधार दिया। ये बहुत अजीम काम है। उसी की मुनासिबत से अभी रखा भी गया है इज्तिमा उदयपुर के अंदर। पहुंचेंगे सब भाई? सबको तारीख तो मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम है। किसको मालूम है? बोलो बोलो, अरे जबान से बोलो, उंगली मत। अच्छा हुआ आपने याद दिला दी मुझे तारीख 10-11। सब आओगे ना भाई? सबको जाना है, ईमान को बनाना है, ईमान में स्पिरिट पैदा करना है। वो स्पिरिट जो कभी खत्म ना हो, वो स्पिरिट जो कभी कम ना हो। हम तो ईमान को ईमान समझते ही का, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
वतवासौ बिल हक़, और हक के साथ फैसला करे। और कभी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे हक पर रहते हुए अगर खिलाफ फैसला आ जावे और बाबरी को गिरा जावे तो वतवासौ बिस्सब्र, सब्र के साथ अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ, सजदा रेज हो जाओ। ये सब्र उनकी कुर्सियों को जमीन में धंसा उनकी कुर्सियों को जमीन में धंसा देता। सिर्फ नारेबाजी से ईमान बचने वाला नहीं है, अमली जिंदगी पेश करनी है, अमली जिंदगी। अलग अलग मस्जिदों में सुबह की नमाज पढ़ने जाता हूँ, किसी भी मस्जिद में, किसी भी मसलक की मस्जिद में जाता हूँ, कसम खुदाए पाक की एक सबसे ज्यादा कहीं नहीं होती। वो मस्जिद रोती है दिन भर, कहाँ गया सुबह की नमाज में, वो मस्जिद रोती है कहाँ गया जो असर में आया था, वो मस्जिद रोती है कहाँ गया जो जुमा के रोज आया था। कौन चोरी कर लेता, कौन सी चीज आने से रोक देती है, वो रातों के गुनाह हमें सुबह मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़े होने से रोक देते। तन्हाई का गुनाह बहुत अजीब है। जाहिर में गुनाह किया और एक तन्हाई में किया तो जाहिर में तो लोगों का डर रहा, लेकिन तन्हाई में कोई नहीं तो जिसने तुझे पैदा किया वो तो देख रहा, उसकी निगाहें तो खुली हुई है। वो 31 में जाने वाले मेरे नौजवानों अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनेंगे, कोई टैटू लगाएगा, कोई पता नहीं लाल कैप पहनेगा। ये मेरा और आपका सेवा नहीं है, मेरा और आपका सेवा कुरान है, कुरान, हदीस है, हदीस, सुन्नत रसूल है, दामन रसूल है। ये हमारे हाथ से कभी न छूटे। ईमान का झंडा अगर हमारे हाथ में है तो हम सारी दुनिया सर कर लेंगे, फतह कर लेंगे। और अगर ईमान का झंडा हमारे हाथ से छूटा है सारी दुनिया हमें सर करेगी। फातेह कौम जो 100 साल से हमारे ऊपर फतह पाकर हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, मगरिब की हुकूमत यहूदियत, हम उससे समझ रहे हैं वो कामयाब है, लेकिन कसम खुदाए पाक की वो नाकाम है। मशरिक की तरफ जरा चेहरा घुमा कर तो देखो, मशरिक की तरफ आकर तो देखो, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर, मुस्तफा का जलवा ही जलवा नजर आएगा। मगरिब की आंधी में मत बह जाओ मेरे भाई, मगरिब की आंधी बहुत तूफान वाली है, ये कभी भी हमें बर्बाद कर सकती है, कभी भी हमें हलाक कर सकती है, कभी भी हमें डुबा सकती है। इसलिए आज से तौबा करो, हम 31 नहीं मनाएंगे, ये हमारा सेवा नहीं है। 17 साल से मस्जिद बंद पड़ी थी, उसे रो जाकर, उसे गिड़गिड़ाओ। वो तो एक मस्जिद है, कारगुजारी सुनाने वाले ने सुनाया कि हर बस्ती में, हर जगह, जिस गांव में हम गए, हर गांव में ये कारगुजारी सामने आई। किसी में बरस से इमाम नहीं है, किसी में साल से इमाम, किसी में 6 महीने से इमाम नहीं है, किसी में महीने से इमाम नहीं है। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारी मस्जिदों को इमामों से, आलिमों से शादाब रखा है, हरा भरा। एक दौर था, वो दौर था जो मुगलिया सल्तनत का दौर था, नवाबियत का दौर था। उस इलाके में, जिस इलाके की ये कारगुजारी है, वहाँ अल्लाह वाले पैदा हुआ करते थे, वहाँ नेक लोग पैदा हुआ करते थे। लेकिन वहाँ क्या हुआ, जब उलमा की तौहीन की गई, उलमा को जलील किया गया, उलमा के साथ नाइंसाफी की गई, उलमा को पीछे छोड़ा गया, तो फिर वो बस्ती उजड़ गई, मस्जिदें उजड़ गई और बिल की बस्तियों की बस्ती बेरान हो। इसलिए इरादा करो हम उलमा का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। तू मेमे में ना लगे, अपने आप की इस्लाह करने में लगे। मैं कितना अच्छा हूँ ये देखे, कौन कितना अच्छा है। अगर किसी को देखने जाओगे तो अपने आँख का शहतीर दे जाए, अपने आँख के शहतीर को देखो कि मेरी आँख में कौन सा बाल है, मेरी आँख में। मैं बार बार कहता हूँ अपने नौजवानों से, हया का सुरमा डाल लो, हया का सुरमा डाल लो। कसम खुदाए पाक की, हया वाली आँख जिस काफिर पर पड़ेगी उसे जला कर राख कर करोगे भाई। गला साथ नहीं दे रहा है। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि दुआ करे अल्लाह जल्दी से गले को शिफा दे।
اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا دے دے۔ غلام بھائی کھڑیالی جو ہے ان کی سانس بھی بمبئی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اور جتنے آج کل کلکتہ سے بھی فون آیا تھا، راجستھان سے بھی فون آیا تھا کہ وہ لوگ رو رہے بیچارے، کسی کی اماں بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرماوے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بل پاس کیا ہے، اللہ ان کو ان کے قانون سمیت، ان کی کرسیوں سمیت زمین میں دھسا، ان کی نسلوں کو ختم کر، ان کی آل کو اجھاڑ دے۔ اور ہوگا یہ، لیکن ضرورت ہے کل سے، آج جوہر سے کوئی بھی مسلمان اپنی نماز کو نہیں چھوڑے انشاءاللہ۔ اور 30 بس بنانے کوئی بھی نوجوان نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ یہ نوجوانوں پر ناز ہے ہمیں، یہ اسلام کی میراث ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اسے سنبھال کر رکھو میرے بھائیوں۔ جب ضرورت پڑے گی اور گناہوں میں ملوث ہوگا اور صرف موبائل اور لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلی ہوگی، تو جس وقت اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کا وقت آئے گا ہمارے ہاتھ کانپ جائیں گے، ہم اسلام کا جھنڈا بلند نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔